बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं तेरा मेज़बान खालिद हुसैन के एच उस वक्त डेली न्यूज़ इस चैनल का नाम है जी। जिहड़ियां तुहाड़ियां मुहब्बतां दा शुक्रिया। मेरा जिहड़ा पहला चैनल है वो बस जिहड़ा हाइक हो गया तो मैं यह नवा चैनल यानी कि हुण जिहड़ा कंटिन्यू किया। तुहाड़ियां मुहब्बतां दा अगे भी बेहद शुक्रिया, हुण भी तुहाड़ियां मुहब्बतां दा शुक्रिया। लेकिन अज मैं एक जिहड़ी है कच्चे इश्क दी कारसानियां 12 साल तो 13 साल की लड़की ने अपने वालिद नूं गोली मार दी। वो किवें मारी, क्यों मारी, अज दी तफसील और इहदे विच बहुत बड़ा एक सबक आ जिहड़ा मैं नाज़रीन तुहाडे कोल लैके आया। रवां साल मार्च के महीने दे विच दीपालपुर के नवाई गांव दे विच एक वाकया पेश आंदा है। अल्लाह दिता हाफिज़े कुरान यानी कि वो चिट्टा अनपढ़ सी, उदा अल्लाह पाक ने दीन दे वास्ते उनके दिल नूं कुराने पाक तो मुनव्वर कर रखिया सी। वो शख्स जिहड़ा सी वो अपनी बीवी के नाल खेतां दे विच मेहनत मजदूरी करके ना जी अपने बच्चे ते बच्चियां दा पेट पालदे सन। उनकी जिहड़ी बड़ी बेटी सी उम्मे हबीबा, उनका नाम सी, 12 तो 13 साल उनकी उम्र सी। खेतां दे दरमियान यानी कि जो रोटी राटी लैके जाती सी, काम के दरमियान ही लड़की दी एक पिंड दे ही 18 साला एक नौजवान दे नाल दोस्ती हो जाती है। वो लड़की जिहड़ी सी 12-13 साल की कच्ची उम्र सी। दोनों ने एक दूसरे दे नाल इश्क दे वादे कर डाले यानी कि वादे कर ले। उम्मे हबीबा दे रिश्ते वास्ते लड़के वालियां ने इन्हां दे घर रिश्ते दे वास्ते इन्हां दे वालदीन दे नाल गलबात भी की। लेकिन जिहड़ा हैगा सी कुराने पाक दा हाफिज, अल्लाह दिता अनपढ़ जरूर सी, लेकिन वो ये चाहता सी मेरी बच्ची दी 12 तो 13 साल उम्र आ, मैं हजे रिश्ता नहीं करना। नाज़रीन, उन्हें जवाब दे दिता। जो जवाब दिता, लेकिन जवाब तो बाद भी लड़की दा उस लड़के दा राबता एक दूसरे दे नाल कंटिन्यू रहा यानी कि सिलसिला दोस्ती दा चलता रहा। एक दूसरे नाल वादे जिहड़े ने वो एक दूसरे नाल कैम दैम हो गए कि एक दूसरे नूं छड्डांगे नहीं, मर जावांगे, इश्क नूं जिहड़ा तोड़ निभावांगे। बच्ची की उम्र हैगी सी कच्ची। 18 साल का जिहड़ा नौजवान उनका नाम सी उमर। ठीक है जी। वो जिहड़ा लड़का है वो उन्होंने वरगला के मुहब्बत के जाल दे विच फसा के हुण जिहड़ी खतरनाक कहानी है नाज़रीन वो हो जाती है शुरू। ये जदों लड़का जिहड़ा है ये अपने रिश्ते की गलबात जो करता है तो लड़की दे नाल लड़की जिहड़ी है इश्क की हत्तों मजबूर होकर अपनी वालदा नाल कहंदी अब्बे दे नाल गल कर। जदों इनदी मां जिहड़ी है गल करदी है उम्मे हबीबा दी अपने वालिद नाल दा वालिद जिहड़ा है वो हाइपर यानी कि गुस्से दे विच आ जाता है। गुस्से च आके इनदी मां नूं भी मारदा, उम्मे हबीबा नूं भी कुटदा। ये सिलसिला इदा ही चलता रहा। इन्हां दे अंदर जिहड़ा एक लावा जिहड़ा है वो बनदा चला गया। हुण अगे जाके वो लावा फटदा किद्दां नाज़रीन मैं तुहानूं अज ये सारी कहानी दसन जा रहा। नाज़रीन, सिलसिला जो चलता रहा उम्मे हबीबा जिहड़ी है वो उस लड़के दे चुंगल दे विचों निकलदी नहीं सी हैगी। घर दा एक मोबाइल सी वो हैगा सी बटना वाला। जाहिर है वो जिहड़ा भी उहदे वालिद दा फोन कोई आउंदा सी वो खुद भी अल्लाह दिता इस्तेमाल करता सी। उनकी वालदा दा रिश्तेदारी तो किते फोन आउंदा सी। वो घर दे विच एक ही मोबाइल सी ते नाज़रीन ये चलता सी ते इंदा भी जदों उम्मे हबीबा दा भी दा लगदा सी या इधर उधर देख के उम्मे हबीबा भी अपने आशिक 18 साल दे नौजवान उम्र दे नाल गलबात लुक छुप के करदी सी। मां बाप ने ईजी हो गए कि कोई गल नहीं, उम्मे हबीबा जिहड़ी है मारिया कुटिया उनदे तो खैड़ा छड्ड गई है, लेकिन खैड़ा छड्डिया नहीं। ये जिहड़ा मजबूत एक दूसरे दे नाल तल्लक जिहड़े के कैम दैम हो चुकिया सी। मरण जीन दियां जिहड़ियां ने इन्हां ने कसमां खा रखियां सी। एक रात फिर उम्मे हबीबा की करदी है
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਂ ਖੇਲ ਖੇਲਾਂ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਛੁਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ਼ਕ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਰਾ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਔਰ ਹਮਸਾਏ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਗਾਉਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਛੁਪਾ ਲਵੇ, ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੁਸ਼ਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੁਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਹਾਰਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦੋ, ਕਤਲ ਆਪ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕ। ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮੇ ਹਬੀਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਸਤੌਲ। ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਹਥਿਆਰ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਮੇ ਹਬੀਬਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੋਲੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਚੋਰ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਅਪਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਿਆ। ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਮੇ ਹਬੀਬਾ। ਉਮੇ ਹਬੀਬਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਫਾਇਰ ਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪੇਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਸਤੌਲ ਜਾ ਕੇ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹਾੜ ਤਾੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟਿੰਗ ਇੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੀਕ ਪਹਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1122 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 15 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮਕਾਮੀ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ, ਉਹ ਜਿਗਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਇਸ ਔਰ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਕੇ ਹਕੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ 13 ਸਾਲ ਉਮੇ ਹਬੀਬਾ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਬਲਾਈਂਡ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਬਕਸੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਾਈਂਡ ਕਤਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਬਟਨ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਤਹਵੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਪਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਬਾਬੀ, ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ। CDR ਕਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4 ਦਫਾ 5 ਦਫਾ 6 ਦਫਾ 8 ਦਫਾ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਉਮਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ CDR ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾ ਸਾਰੀ ਹੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮੇ ਹਬੀਬਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਰਹਾ ਹੋਗੀ, ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜਹੰਨਮ ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਮਾਸ਼ਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਬਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਐਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲ ਖੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਿਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਦਸੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। KH ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਣੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।